Very warm good morning to everyone. Welcome to day 52. In the previous session, we started part B, macroeconomics. Under that, chapter number 1, introduction. What is the meaning of macroeconomics? What are the components will comes under the macroeconomics? Today's class, a very important 4 marks question for your annual exam purpose. Differences between the micro and macroeconomics. So how they will ask this question? The question will be like this: what way macroeconomics is different from the microeconomics? First, you have to write what is the meaning of microeconomics with the example, one paragraph. Second, you have to write what is macroeconomics definition with the example. Third, you have to write like this: macro and macroeconomics and microeconomics are both are complement. It means both are not different. It will be the some micro analysis or micro components or micro concept comes under the macro analysis. So I will send that particular notes. What is that exactly paragraph is nothing but macroeconomics and microeconomics are both are complement each other. So there is no differences between the micro and macroeconomics, and some micro concept are comes under the macro analysis. So these 3 paragraphs you have to write first, then you go for the differences between the micro and macroeconomics. Keep in your mind, at least you have to write minimum 6 differences between the micro and macroeconomics. Today I will tell you 9 differences between the micro and macroeconomics. If you write 9, it's very good actually. If you are not remember all 9 differences, at least you have to remember 6 differences between the micro and macroeconomics. Is it clear? The first one is a basis. 3 column you should make. One is a basis, microeconomics, macroeconomics. 3 table. The first one is in which basis we are differences the micro and macroeconomics. Is it clear? The first one based on the meaning. So first one under the microeconomics, micro means small. Micro means small. Is it clear? This is the first, because in the paragraph you already mentioned what is the meaning of micro and macroeconomics. No need to write complete definition will be here. Next one will be the macro means large. This is the first difference between your micro and macro, because we already know that micro means indivisible units. That's why I am considered as small. Macro means whole economy. That's why it will be the large here. Next one, example. Example for the microeconomics. What is the example? The best example for the microeconomics? Consumer behavior is the best example. Consumer behavior is the best example, or individual income or expenditure, etc. These are the best example for your microeconomics. Individual income, individual expenditure, demand, individual supply. Is it clear? And consumer behavior. These are the best example for your microeconomics. What is the example for macroeconomics? The best example for the macroeconomics is we have to consider as a whole economy. That's why the best example for the macroeconomics is a national income. National income and employment. One more best example is aggregate demand and supply. Aggregate demand and supply. These are the best example for your macroeconomics. I already told you, when you consider macro, aggregate word is very important. When you consider a micro, indivisible word is very important here. Is it clear?
This is the example for your micro and macroeconomics. Next one, under the which tools we are using the microeconomics as well as the macroeconomics. Under the microeconomics, which tools we are used, under the macroeconomics, which tools we are used. Here, through demand and supply, through demand and supply tools we are analysis the microeconomics, but here through aggregate demand, only difference is individual demand there, here will be the through aggregate demand and aggregate supply. With this we have to analysis our market as well, employment and income here. Okay, next one is other names. What are the other names for the microeconomics? What are the other names for the microeconomics? The other name for microeconomics is price theory. Price theory. This is the another name for your microeconomics. Under microeconomics is very important theory is a price theory. How prices are changes in the economy, in a which basis and which tools the price theory will be the changes under microeconomics. Here income and employment theory. Income and employment theory. Income and employment theory. Here is a price theory. Here is income and employment theory is a best another name for your macroeconomics. Fifth one, analysis. Under the microeconomics, which analysis we have? Under the macroeconomics, which analysis we have? Under the microeconomics, we have partial equilibrium. This is very important. Partial equilibrium. It means only one part or one firm or one individual. So equilibrium we are discussed here. That's why that equilibrium is considered as a partial equilibrium. We are not considered as a general equilibrium here. General equilibrium, all the firms equilibrium considered as a general equilibrium. Here we are considered only individual or the part of the equilibrium, that is called partial equilibrium. Here for the macroeconomics we have the general equilibrium. General equilibrium. General equilibrium, whole economy equilibrium considered here. All the firms will be added here, all the individuals are added here, all the participants, all the concept, all the components will be comes under the general equilibrium, but most of the components are not considered in a partial equilibrium. Is it clear? Through the analysis, one is a partial equilibrium, one more is a general equilibrium. Next one is what is the scope of microeconomics? What is the scope of macroeconomics? Scope of microeconomics will be the narrow. Narrow means small. Area of the macroeconomics will be the very small. But area of the microeconomics will be the very narrow, but area of the macroeconomics will be the broad. Broad means you already know that it will be the large area. Broad or large. Broad or large area. Is it clear? This is the under the scope, micro and macro differences. Welfare. Under the microeconomics, which is the welfare? Under the macroeconomics, which one is welfare? Under the micro, we are discuss the individual welfare only. Individual welfare. X, Y or Z person individual welfare we are discuss. We are never discuss the society welfare here or economy welfare here, because I am considered only individual income here, individual expenditure here, right? Consumer behaviors here.
So whatever individual firm, so that's why it is a individual welfare, but when it comes to the macroeconomics, it is a economy welfare, economy or society welfare, society welfare. Is it clear? Next one is comes to the method. With the methods we have to use under the microeconomics as well as the macroeconomics. Under the microeconomics we have the methods. The first one is the ceiling method. Ceiling method. Under the macroeconomics we use the lumping method. Lumping method. Ceiling method means individual. Lumping method means a group of the community or group of the things, that is called the lumping method. Under the microeconomics we use the ceiling method. Under the macroeconomics we use the lumping method. Is it clear? Last one is economics or economies. Which economies comes under the microeconomics and which economy comes under the macroeconomics? Here under the microeconomics we will discuss the positive economy. Positive economy. Under the macroeconomics we discuss the normative economy. Normative economy. Under the microeconomics chapter number 1, first chapter itself we already discussed that what is a positive economy, what is a normative economy. What is the positive economy? Positive economy means as it is, things are as it is, we are considered. But in a normative economy we can modify it. The statement can be maybe true or wrong. So that is called normative economy. So sometimes we can analysis our GDP level, analysis our demonetization level, analysis our employment level. But in a microeconomics we can't predict or we can't assume some things. That is called, it is comes under the positive economy, that is comes under the normative economy. Is it clear? What is the basic differences between the micro and macroeconomics? In these differences, the minimum 6 you have to write. If you are possible to remember all 9, it's really good. And in exam you have to write in sentences, not like this. It means microeconomics. Under the microeconomics, micro means small. Under the macroeconomics, macro means large. Only one sentence you add there. Microeconomics example, consumer behavior, individual income or expenditure. Macroeconomics example, national income, employment, aggregate demand and supply. Like at least two sentences. Microeconomics analysis through the demand and supply analysis. Macroeconomics through the aggregate demand and aggregate supply. Like you have to add macroeconomics words there. Which one is the very important differences here? This is the very important differences. First one. Next one is example also is very important. Other name is also very important. Tools you can left, no problem. And analysis also is the best differences. Methods is one more best. Then economies 1 2 3 4 5 6. These 6 are very important differences. Okay, economies, methods, analysis, other names, examples, meaning. With that you have to remember tools, scope, welfare. These are the 9 differences we have the micro and macroeconomics. Tomorrow classes we have to discuss some emergence of in macroeconomics. It means John Maynard Keynes will come there. Again Alfred Marshall is come there. And a little bit we have to discuss even Adam Smith also. What is the contribution of Adam Smith for macroeconomics? What is the contribution of the John Maynard Keynes for the macroeconomics? Their works also we have to discuss on the tomorrow classes. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡೇ 51ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ? ಅಧ್ಯಾಯ 1ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಶಾಲ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು
ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಟೇಬಲ್ನ ಬರೆದು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ರೀ, ಅನುಭೋಗ್ಯ ವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಂತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, GDP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಮಟ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತವೆ, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಮಗ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೇಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂತಂದರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಮೂರನೇ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಬರುವಂಥದ್ರಿ, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 9 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆದರೂ ಕೂಡ 6 ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ 4ಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 9ರಲ್ಲಿ ನೀವು 6ಅನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 9ಕ್ಕೆ 9 ಬರೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮಗಿದು ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದು. ಇದು ಮೊದಲೇದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದು, ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆ. ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ರೀ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತಂದಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚ.
ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾವೆ? ಮೈಕ್ರೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವುವು? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಟ್ಟ, ಉದ್ಯೋಗದ ಮಟ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ. ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾವೆ? ನಿಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅನುಭೋಗ್ಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ? ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಗ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಟೂಲ್ಸ್, ಯಾವ ಅಳತೆಗೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಅಳತೆಗೋಲುಗಳು ಅಥವಾ ಅಳತೆಗೋಲು ಅಂತಲೇ ಬರೀರಿ, ಅಳತೆಗೋಲು. ಅಳತೆಗೋಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಅಳತೆಗೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಎಂಬ ಅಳತೆಗೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರು, ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇದಾವ್ರಿ? ಅದರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು? ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೆಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ? ಕರಿಬೋದಾಗಿದೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಪ್ಟರ್ 6ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಸ್ ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊನೋಪೊಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬೆಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದಾಗಿದೆ? ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆದವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬರುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸಮತೋಲನ. ಭಾಗಶಃ ಸಮತೋಲನ, ಭಾಗಶಃ ಸಮತೋಲನ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧನೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಾಗವಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಸಮತೋಲನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇನಾಗಿದೆ? 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೋ ಅಥವಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೀ? ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಗಶಃ ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಸಮತೋಲನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮತೋಲನ, ಜನರಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮತೋಲನ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮತೋಲನ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 360 ಡಿಗ್ರಿಯ ಸಮತೋಲನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಭಾಗಶಃ ಸಮತೋಲನ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪು?
ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋ ಅಂತ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ನ್ಯಾರೋ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಕರೀಬೋದು. ಇದರ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದೊಡ್ಡದು. ನ್ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ. ಬಟ್ ಅದೇ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವೆಲ್ಫೇರ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು. ಕಲ್ಯಾಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದ, ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿವಾದ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶದದು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರಣಕರ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು? ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅದೆಷ್ಟು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ? ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೆ ವಿಧಾನಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಯಾವ ವಿಧಾನ? ಸೀಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಂಪಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ರಾಶಿ ವಿಧಾನ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀಬೋದು? ಶೀಲಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಣುಕು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತುಣುಕು ವಿಧಾನ. ತುಣುಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕೇಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಆ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 100ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ 10 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 10ರಲ್ಲಿ 1 ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ತುಣುಕು ವಿಧಾನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ? ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ರಾಶಿ ವಿಧಾನ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಶಿ ವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ? ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ನಾರ್ಮಿಟಿವ್, ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಯಾಕೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ನಿಯಮ ಅದು? ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಾ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಈ ನಿಯಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸತ್ಯಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನೈಜತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಸೂಕ್ಷ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನಿವಾಗ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ GDP 2.7 ಆಗಬಹುದು, 5.6 ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು, ಸತ್ತಾಂಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬೋದು, ಸತ್ಯನ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ವಿಶಾಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು 9 ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ 9 ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ? ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 6 ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ 6 ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರ್ಥ, ಉದಾಹರಣೆ, ಬೇರೆ ಹೆಸರು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ. ಹಾಗಂತ ಉಳಿದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬಟ್ ಇವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ NCERTಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ.
ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 4ಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಗಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಮೆನಾರ್ಡ್ ಕಿನ್ಸ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳೇನು, ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.